آپ کو بتائیں فیصل آباد میں اہم قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے پر دھند کا راج M4 عبدالحکیم تا پنڈی بھٹیاں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی M3 فیض پور تا درخانہ انٹرچینج ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ کام پر سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دھند کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کی نسبت آج دھند تو کم ہے، لیکن اہم قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے مختلف مقامات سے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ جو 8 بجے ہیوی ٹریفک کے لیے بند کی گئی تھی، اب وہ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ M4 کی بات کی جائے تو پنڈی بھٹیاں تک اب طرح کی ٹریفک کے لیے موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے M3 کی بات کی جائے تو فیض پور انٹرچینج تھا رجانہ انٹرچینج جو ٹریفک ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پر جو ٹریفک موجود ہے وہ آ تو رہی ہے، لیکن مزید ٹریفک کو موٹر وے پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور طویل قطاریں ہمیں مختلف انٹرچینجز پہ نظر آ رہی ہیں۔ M4 پر کمال پور انٹرچینج، سیاں والا انٹرچینج، ڈپٹی والا انٹرچینج، امیر پور بنگلہ انٹرچینج اور پینسرا انٹرچینج پر ٹریفک کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں، چھوٹی بڑی گاڑیاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے M3 پر جڑاں والا انٹرچینج، سمندری انٹرچینج اور جو ٹوبہ انٹرچینج ہے وہاں پر بھی ہمیں ٹریفک کی طویل قطاریں دکھائی دے رہی ہیں۔ دھند کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دن چڑھنے کے ساتھ جیسے دھند چھٹنا شروع ہوگی، موٹر وے کو ساتھ ساتھ کھولنا بھی شروع کر دیا جائے گا۔ موٹر وے ترجمان کا کہنا ہے کہ جو شہری موٹر وے پر آتے ہیں وہ اس سے پہلے موٹر وے کی آفیشیل جو ایپ ہے، ہم سفر ایپ ہے، وہاں سے اپڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ کون سا انٹرچینج بند ہے، کون سا کھلا ہے، موٹر وے پر کیا حالات ہیں دھند کے۔ اسی طرح سے جو محمد علی نارو میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا 5واں روز مکمل۔ آج بھی متعدد امیدواروں کے کاغذات کو کھنگالا گیا۔ فیصل آباد میں 90% امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کر لی گئی۔ 30 دسمبر کو امیدواروں کی ابتدائی فہرستیں آویزہ کی جائیں گی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں متعدد امیدوار کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پیش ہوئے۔ 90% امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کر لی گئی۔ باقی امیدواروں کے کاغذات کی 30 دسمبر کو جانچ پڑتال کی جائے گی۔ راؤ کاشف رحیم، محمد ظفر اقبال، محمد صدیق، غلام مصطفیٰ، محمد شعیب، محمد عامر حیات، جہاں زیب امتیاز گل، نوید شفیع، منصب علی، نبیل نبی، مجاہد فاروق، نصرت پروین، رائے فیاض حسین، محمد اسماعیل کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ 30 دسمبر کو امیدواروں کی ابتدائی فہرستیں آویزہ کی جائیں گی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر ہو سکے گی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ انتخابی دنگل کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ میں کون سے امیدواروں کے کاغذات کلیئر کرا دے دیے گئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 جنگ میں بھی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا 5واں روز۔ ضلع بھر میں 232 امیدواروں کے کاغذات میں سے بیشتر کے قوائف کی جانچ پڑتال کر لی گئی۔ صوبائی حلقوں میں 143 جبکہ قومی حلقوں میں 55 کی کاغذات کی جانچ مکمل۔ NA 108 سے مختوم فیصل صالح حیات، غلام بی بی بھروانہ، صاحبزادہ محبوب سلطان سمیت 16 کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ NA 109 سے محبوب سلطان، ڈاکٹر عبد الجبار خان، مولانا احمد لدھیانوی، معاویہ اعظم، شیخ یعقوب، راشدہ یعقوب، شیخ محمد اکرم، شیخ فقاس اکرم سمیت 21 امیدواروں کے کاغذات کلیئر۔ NA 110 سے صاحبزادہ امیر سلطان، مولانا آصف معاویہ، نواب بابر خان سیال سمیت 18 کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی گئی۔ PP 125 سے مختوم فیصل صالح حیات، غلام احمد گاڑی، افتخار بلوچ، PP 126 سے سابق صوبائی وزیر تیمور بھٹی، غلام احمد گاڑی، اشرف جھرکی، طاہر عباس شاہ کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ PP 127 سے سابق MPA راشدہ یعقوب، مولانا معاویہ اعظم، مولانا مسرور نواز، سلیم طاہر گجر، خلیل احمد کے کاغذات کی اسکروٹنی کر لی گئی۔ PP 128 سے ڈاکٹر عبد الجبار، خالد سرگانہ، کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی، PP 131 سے فیصل جبوانہ اور محمد اعظم چیلا اور دیگر اہم امیدواروں کے کاغذات کلیئر قرار۔ چنیوٹ کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے 115 امیدواروں کے 126 کاغذات کی اسکروٹنی مکمل۔ NA 94 سے 27، PP 95 کے 18 اور PP 97 کے 22 امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ NA 93 کے تمام 26 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی۔ PP 94 کے 15 امیدوار، PP 96 کے لیے تمام 18 امیدواروں کی اسکروٹنی کر لی گئی۔
तोबा टेक सिंह में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। NA 105 से रऊफ ततला, खालिद वराइज, उसामा हमजा और हसाम अली कदीर आवान, NA 106 से जुनेद अनवार, नीलम जब्बार, अब्दुल बासित, मोहम्मद आसिफ, अनवारुल हक, मोमिन जुनेद, तोबिया जुनेद, मोहम्मद तरीज, सलाहुद्दीन, तनवीर हुसैन, चौधरी मोहम्मद अशफाक, मोहसिन रजा, कामरान महमूद, मोहम्मद खलील जिया, मोहम्मद जुबैर, खालिद महमूद, जुल्फिकार अली, अजमल सिद्दीकी और सईद अकबर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। NA 107 से साजिदा अब्बास, असदुर रहमान, फरुख सलीम, अमजद याकूब, इरफानुल हसन, आसिफा रियाज, राहील अनवर, गुलाम अब्बास, अहमद रजा, सईद अहमद, रजवान सरवर, खुर्रम सईद, मोहम्मद रियाज खान, अजहर हसन शाह, महमूद उल हक, अहमद नवाज, मुबारक अली, सरवर चौधरी, इक़्तिदार हुसैन शाह और मोहम्मद यूसुफ के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। PP 121 से अमजद जावेद, सईद अहमद सईदी, मजहर इकबाल, चौधरी अशफाक, सईद अकबर और अब्दुल बासित के कागजात क्लियर करार। PP 122 से खावर गादी, खालिद नवाज, सदराइज, मजहर इकबाल, मोहम्मद जफर, ताहिर शफीक, इमरान अली, अयूब खान, सरदार मसूद, मोहम्मद अमीर खान और वसीम हाशिम के कागजात की जांच पड़ताल कर ली गई। फैसलाबाद की मारूफ तालीमी और अदबी शख्सियत साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर राना मुनव्वर खान ने NA 99 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए जो मंजूर हो गए। राना मुनव्वर खान की फैसलाबाद के लोगों के लिए बहुत तालीमी खिदमात हैं और बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी की बिना पर अवामी हलकों में पजीराई बढ़ रही है और वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम और इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी रखे हुए हैं। राना मुनव्वर खान का कहना है कि अवामी खिदमात के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। कामयाबी के बाद अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। राना मुनव्वर खान के कागजात नामजदगी मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर हो गए हैं। पैदावार में कमी, मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग शुरू। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देहाती इलाकों में दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सारिफीन आजिज़ आ गए। बिजली की तलब में कमी होने के बावजूद फैसलाबाद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुँच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 2 बजे से बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी की भी कमी का सामना शहरियों का सब्र जवाब दे गया। तकरीबन 14 घंटे से लाइट बिल्कुल नहीं आ रही और ये गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है। आपको पता है आज जुमे का दिन है, लोगों ने तैयारी करनी है, नहाना है, सारे मामला करने हैं और बिल्कुल देख रहे हैं कि कब आएगी। बार बार कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, सरफराज कॉलोनी और मुहल्लिका इलाकों में रात 2 बजे से बिजली बंद। मोहम्मदी चौक, पहाड़ी ग्राउंड, फवारा चौक, बाबर चौक, राजा चौक, बगदादी चौक, सिद्दीकिया मोड़ के इलाकों में बिजली बंद। समनाबाद, निसार कॉलोनी, केनाल रोड, मॉडल कॉलोनी, नारवाला रोड, गटवाला, गुलिस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, गुलाम अहमदाबाद नंबर 2, अब्दुल्लापुर कॉलोनी, बिलाल टाउन और दीगर इलाकों में बिजली न होने से शहरी मुश्किलात से दो चार। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से निजाम जिंदगी धर्म भरम होकर रह गया। जी हमारी रात को 2 बजे की लाइट इधर ऑफ है। हमारी शॉप है इधर, ठीक है, लाइट ऑफ जा रही है। गैर लोड शेडिंग हमने कंप्लेनें भी की हैं, वो कह रहे जी आ रही है, जा रही है, अभी तक लाइट नहीं आई। ये बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है। सुबह शाम बिजली बंद और गैस बंद। खाने पीने के लोग मुतासर होते हैं। नहाने, आज जुमे का दिन है, लोगों ने जुमा पढ़ने के नमाज अदा करने के जाना है, लेकिन बिजली की वजह से, पानी ना होने की वजह से मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत और वजारत पानी और बिजली के तमाम वादे ठुस होकर रह गए। सर्दियों में भी बिजली के शॉर्ट फॉल ने सार्फिन को अजियत और कर्ब में मुब्तला कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। सर्दियों में भी बिजली नायाब हो गई। चिन्योट के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। मोहल्ला दिलखुशाब, रायचंद, रजोआ में भी बिजली का सिलसिला मुनक़ता। मोहल्ला टिब्बा कमंगरा, मोहल्ला आली, ईदगाह, ठट्टी शर्की में भी बिजली बंद है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान। बोले रात से बिजली बंद है, जुमे का एहतमाम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। रात 12 बजे से बंद है, अभी तक नहीं आई और बहुत परेशानी है। जुमे का दिन है, नहाना धोना भी है और कपड़े भी इस्त्री करने हैं। लाइट को आना चाहिए, सिस्टम लाइट का सिस्टम जो है ना वो बेहतर होना चाहिए। शहरी कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग से ज्यादा मुश्किल होती है। फेस्को को कम अज कम ऐलान करके बिजली बंद करनी चाहिए। भाई रात 12 बजे की बंद है, अभी तक नहीं आई। जुम्मे का दिहाड़ा है, सब ने नहाना धोना और कपड़े शपड़े इस्त्री करने हैं। जो ना आने का ऐलान तो करते हैं कम अज कम कि आना है, इस टाइम लाइट ने जाना है या आना है, फिर इस तरह का बंदा अपने इंतजाम तो कर सके।
बिजली की बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतों और दीगर शोबों को भी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ उमैल हैदर, सिटी 41 चिनियोट। फैसलाबाद की पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे पावरलूम इंडस्ट्री में शदीद बहरान, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट। फैसलाबाद शहर में पावर लूम सेक्टर जहां कपड़े की लोकल जरूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। मगर साल 2023 पावर लूम सेक्टर के लिए मुश्किलात का साल रहा। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पहले से चलने वाली लूमें भी बंद हो गयी। चेयरमैन पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि साल 2023 में 60% लूमें बंद हुई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमत में इजाफा था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को 22 रुपए में मिलने वाला फी यूनिट 50 रुपए का हो गया, जिस वजह से पावर लूम्स को चलाना मुमकिन न रहा। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपए यूनिट, अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज तक यूनिट हो चुका है, और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। पावर लूम्स मालकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को सब्सिडी देने पर गौर करे, ताकि कारोबार का पहिया चलने से मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।